बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ज़रा इमरान ते की हाल चाल है तुहाडा? ठीक हो? उम्मीद है कि तुसीं सारे ठीक होवोगे। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा तुसीं जिथे जिथे है वो खुश रहो। अच्छा नाज़रीन, अज मेरा कोई व्लॉग बनाने का कोई मेन मतलब कोई ऐसा इरादा नहीं सी है कि मैं व्लॉग बनावां, लेकिन मैं ना आई हाँ डेरे ते चक्कर लगाया कि मैं खेतां नूं देखिया। मैनूं ना बड़ा ज़्यादा अफसोस होया इस वजह तो कि काफ़ी दिनों तो बारिश आ रही। चलो तो अल्लाह पाक की रहमत है, बहुत बड़ी रहमत है कि बारिशां अल्लाह पाक की रहमत ही होंदियां ने। फसलों तो बहुत सारिया बीमारियां जानवरों तो जड़ियां ने दूर चले जांदियां ने, लेकिन असल वजह है ये कि मुंजी जी ना अजकल जी जून च मुंजियां लगा दी गई ने। सुपर फैन है टाइम मतलब जून च ही होंदा, जून च लगा दी गई ने, लेकिन वो हुण बिल्कुल पक्कन के करीब ने। 10-15 दिन का टाइम लैणगे। उस तो बाद जो असीं इन्हां नूं ना मतलब कट सकते हैं। तुसीं देखे होवोगे कि ये सिट्टे ए वेख रहे होवोगे कि बिल्कुल है पक्कन के करीब ने। येलो येलो इन्हों का कलर हो गया। थोड़े दिन होर इन्हों कोई धुप्पा वगैरह लगदियां तो इन्हें 10-15 दिनों के अंदर अंदर तैयार हो लेना सी। उस तो बाद असीं इनू कट लेना सी। 15-20 दिन तो लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। उसकी वजह यह बनी है कि तकरीबन परसों भी तूफानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अज भी साढ़े इलाके काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह तो जो फसलों का नुकसान है कि साड़ी जी मुंजी जी जमीन से बिछ गई है, बिल्कुल गिर गई है। तो नज़र आ रहा है अगर मेरा कैमरा दिखा रहा है, बड़ी मेहनत करी दी है, बड़े अच्छे तरीके नाल असीं इन्हां नूं काश्त करीदा है। बकायदा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है, काफ़ी ज़्यादा लगा के। तुसीं देख रहे होवोगे इन्हां दा इहदा मुंजी का कद भी काफ़ी बड़ा है। इसकी वजह है कि असीं जिहड़ा ना अपनी ज़मीन दे विच देसी मल्लड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करीदा है। जिहड़ा जानवरां दा गोबर वगैरह हुंदा ना उन्हूं जमा कर लईदा पहले एक जगह ते, फिर उन्होंने ट्रालियां की मदद ट्राली ट्रैक्टर की मदद के नाल कुछ बंदे मजदूर लगा के असीं जिहड़ा अपने खेतों के अंदर मल्लड़ पहले पाड़ी दा इहनूं काश्त करन तो पहले मतलब यह लगान तो पहले, ताकि ना फसल साड़ी जी ना अच्छी हो सके, अच्छा जोड़ा ना वो तो सानू कोई फल मिल सके। तो तुसीं देख रहे होंगे वजह है कि देख रहे होंगे तो माशाल्लाह आम तौर पर लोगों दी फसलां अगर तुसीं चेक करोगे उन्होंने कद एडा ज़्यादा वड्डा नहीं होंदा। यही वजह है कि असीं इन्हां दे अंदर देसी मल्लड़ यूज़ करने, जिहदी वजह तो बहुत ज़्यादा ज़मीन च ताकत होंदी है। तो माशाल्लाह फसल जी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन देख के अज बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जी ना मुंजी सारी गिरी हुई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी दिन तो देख रहे थे कि बड़ी अच्छी फसल साड़ी हो रही थी, लेकिन इसका यह भी नुकसान है ना कि हुण असीं पराली बनानी है जानवरों के खाने वास्ते, तो यदि हुण पराली नहीं बना सकते। क्यों? जमीन के नाल बिछ गई हुई है, मशीन की मदद नाल असीं पराली बनानी सी। हुण हत्थ दे नाल सानूं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पैनी कि हत्थ दे नाल इहनूं कट्टना पैना सारी नूं। इहदी वजह तो जिहड़ा ना फिर असीं पराली बना सकांगे, थोड़ी मुश्किल होएगी। नाज़रीन आओ तुहानूं बाकी भी दिखाने। इस तरह बाकी भी जिहड़े पैलियां च वाली असीं मुंजी लगाई सी उन्हां दा भी यही हाल है, बल्कि इस तो भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। नाज़रीन तुहानूं नज़र आ रहा है कि वाकई काफ़ी ज़्यादा जी ना मुंजी का काफ़ी नुकसान होया है। तो तुहानूं मैं दस रही थी कि यह नहीं कि सिर्फ साड़ी मुंजी ही इस तरह गिरी है बिछी है, बल्कि जिन्हें भी लोगों ने वाली लगाई हुई सी साडे इलाके की तरफ उन्होंने सारे की मुंजी जी जमीन के नाल बिछ गई हुई है। तो अगर तुहानूं मेरा कैमरा दिखाओ, दो भाई खड़े हैं वो भी वाहवे परेशान हालत च ने। मैनूं लगता है कि उन्होंने भी मुंजी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया। आओ जरा उन्होंने कोलों चल के कुछ पुछने हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र है, तुसीं सुनाओ? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। अच्छा भाई मैनूं लगदा तुसीं काफ़ी परेशान खड़े हुए हो, लगदा है तुहाडा भी काफ़ी नुकसान होया इहदा फसल दा। जी। बारिश के नाल फसल का नुकसान है तकरीबन जिहड़ा 55 ਤੋਂ 60 मण मुंजी है पैली दी उस वक्त जिहड़ी। अच्छा। ते ਇਹਦੇ 'ਚ कद्दू ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਆਂधी तूफान चलिया, ਉਹਨਾਂ वजन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੁੰਜਰ ਦਾ। अच्छा इस वजह तो मतलब तूफान आने दे नाल बिछ गई जी। बारिश तकरीबन 20-25 दिन हो गए ने बारिशां हो गई। अच्छा भाई काफ़ी दिन तो देख रहे हैं कि बारिशां तो बावा दिनों तो हुई ने, लेकिन मुंजी इस तरह नहीं सी हुई। परसों जी तूफानी बारिश साडा कहना है कि वो बारिश जी हवा दे नाल बारिश पई है ना, उसकी वजह तो जमीन नाल बिछ जी। इस तरह ये थले जमीन है पहले ही पानी खड़ा ਜਿਹੜਾ कद्दू तो मौजूद है, तो तकरीबन काफ़ी तेज़ आंधी चली है, नाल बारिश बड़ी स्पीड के नाल तेज़ बारिश हुई है मूसलाधार। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਗਿਰੀ ਹੈ। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। 55 ਤੋਂ 60 ਮਣ। 55 ਤੋਂ 60 ਮਣ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਤੋਂ 60 ਮਣ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਬਾਈ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਰੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਦਲ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੱਦੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਆਂਦੀ ਹਨੇਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਤਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੱਦੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂੰਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਣ ਦਾ। ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਯੈਲੋ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਮੂੰਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਵਿਛ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ, ਜਦਕਿ ਹਵਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਢਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਛੋੜਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਫਸਲ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਦੀ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਲੀ ਦੀ ਮੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਝਾੜ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਟਾਈ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਦ ਵਗੈਰਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਸਬਜ਼ਾ ਹਰ ਤਰਫ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਬਚਤ ਇਹਦੀ ਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।